facing her, right? So we are all trying to look. Let me right? Sir, right? Okay, start. Start, right? Okay, start. This is stop number 1 of Mountain Environment and Development course of Masters in Wildlife Management and Biodiversity Conservation. Okay, that excursion. So in this excursion, our main purpose is to find out about actual reality of mountain environment and development all over the world, and an example in Nepal. So here we are at Palanchowk Bhagwati area, and towards the front, please show the camera, towards the front here, you see the Palanchowk Valley. Okay, in Palanchowk Valley, now the question here is, how are you going to read the landscape? Just like we read books, what is the landscape telling us? Now versus earlier versus later. Okay, what is the trajectory, what is the history, etc. That is what we are trying to find out. Okay, so the first thing you see right in front of you is a river. See, this is that square crab river. That is the Chikukhola river. That is the main river that is sort of draining this entire watershed. Now here, if you see, we are on top of a ridge line. This is on ridge line, and on other side of this ridge line, this is actually an egg-shaped valley. Okay. Now in Kathmandu Valley, we have Bagmati as the main river draining. However, there are lots of other tributaries like Hanumante, Vishnumati, etc. So here also there must be other tributaries, but Chikukhola is the main river. Now compared to Bagmati, it's quite small river, right? Because this area also quite small. However, this height, okay, we are on top of a height here, and we just calculated the height. It was only around 4,700. How much? 4,700 feet. 4,700 feet, which is just slightly above the altitude of Kathmandu Valley at airport, which is 4,500 feet. So the question here is that although this is on top of a hill, the actual altitude relative sea level is low, which means that this is actually tropical, subtropical area. Not only that, we notice while we are coming up, and we are going to stop one more time, lots of sal trees. Those are mostly hill sal trees, and after sal we'll saw some pine trees also. This is very technical, very typical of Tarai type of habitat. In Tarai also see sal, or those sal in Tarai is much bigger and larger as well. This one hill, but this is still evidence of sal forest in the tropical area. Now, if you look at, please don't look at it, look here also, okay? Look at the picture here, okay? If you look at the picture here, all of the valley used to be sal forest, tropical forest, which means that this had the same type of no-go area for a long time in Nepalese perspective, because we felt that sal means aulo, malaria, it means wild animals. So most of the hill people, although it was overpopulated in hills, did not go down into the plains to make agriculture, although the population was increasing. If you look at population data of Nepal, from Prithvi Nansap time, that was around 1760s, etc., till 1911, which was the first time we had census, we had about 3 million people all over Nepal in Prithvi Nansap time, and by 1911 it was 5 million people, about 2 million extra people, right? Now we have more than 3 million people in Kathmandu Valley alone. But nonetheless, the population was increasing, but in Prithvi Nansap time, what happened was, you couldn't go to the valleys because valleys was full of owl. Both Tarai and the valleys inside the Mawar range, it was basically unavailable for agriculture, okay? So that was that. But the population was increasing, and when the population was increased too much, they started going to India because government was also taxing them. Now, the whole idea here is, the whole idea there is after 1950, Nepal embarked on the project of development, Vikas also. We all know what Vikas is in terms of everyday management, roads, picnics, etc. What does Vikas mean? What does development mean theoretically? I mean, a mountain environment development, development simple development, it is the transition from an agricultural economy into an industrial economy. Complete industrial economy, complete industrialized nation, and complete agriculture. I mean, Nepal industrial, but 60 years we have made very little progress. China and China, okay?
चाइनामा चाहिँ द नम्बर अफ पिपल हु आर लिभिङ इन अर्बन एरिया इज अराउन्ड 50% है अस्ट्रेलिया रसियामा इज अराउन्ड 90%, अमेरिकामा पनि 90%, अमेरिकामा ओन्ली 9% पिपल हु आर लिभिङ इन एग्रिकल्चर ल्यान्ड दे प्रोड्युस सो मच फुड इज मोर देन इनफ फर देम एज वेल टु एक्सपोर्ट अल्सो होइन सो नेपालमा के छ 66% अफ पिपल आर लिभिङ इन एग्रिकल्चर एन्ड येट आवर कन्ट्रिब्युसन जिएनपी हिजो अस्ति मात्र निकाल ओन्ली अराउन्ड 27%, झन्झन गऱ्यो भनेको मतलब धेरै मान्छे काम गरेर छ प्रोडक्टिभिटी थोरै भएको छ सो हामी गऱ्यौँ सो जेनरली यो इकोनोमिक थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट के छ भने होल एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलप भएपछि खाना लानु पुगेर पनि एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा सेभिङ भयो भने त्यो सेवा सब सङ्कलन भएर डेभलपमेन्टमा लागू गर्ने भन्ने प्रिन्सिपल छ। अब नेपाल गरिब भएकोले के छ भने अब मान्छेको कामै छैन खाना लाउनु पनि उनले 3-4 महिना मात्र खान पाउँदैन अनि के छ भने ल सरकारले कि त एड माग्नु पर्यो कि ट्याक्स माग्नु पर्यो सो सरकारले एड र ट्याक्स मारेर गरिरहेछ। हिजो अस्ति बजेट निस्किएको थियो है हिजो बजेट के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि 64% अलमोस्ट 2/3 64% अफ आवर बजेट इज स्पेन्ट अन रिकरेन्ट रिकरेन्ट भनेको जागिरको पैसा तल सब दिने के अनि चाहिँ त्यसमा उहाँले 10% अफ बजेट इज फर फाइनेन्स भनेपछि अनि लोन लिएको चाहिँ फाइनेन्स चिज पऱ्यो भनेपछि 70% इज गन सुन्नु है अरू लिस्टिङ 70% इज गन अनि ओन्ली 30% एभाइलेबल फर एक्चुअल डेभलपमेन्ट होइन अब त्यो डेभलपमेन्टमा एग्रिकल्चर पनि त्यसै गर्नु पऱ्यो एयरपोर्ट पनि त्यसै गर्नु पऱ्यो सबै त्यसै गर्नु पऱ्यो पुग्दैन सो नेपालले चाहिँ 60 वर्षमा त्यो 30% एग्रिकल्चर गर्दा पुगेको छैन यो कुराको झलक यहाँ पनि देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ पहिले के गर्यो भने अब तराईमा जे जति गर्यो तराईमा गरेको कुरा एक्सपेरिमेन्ट यहाँ मिड हिल्समा गरेछ तराईमा आउन जान गाह्रो छ यहाँ मिड हिल्समा भइरहेको पनि छ बट एट द सेम टाइम हामी मोनिटर गर्न सक्छ ट्रकेज कम बिस्तारै होस् सो यहाँ मोनिटर गर्न चाहिँ सो तराईमा पनि हामी चाहिँ वी क्लियर्ड अप के अरे तराई फरेस्ट सेगमेन्ट एग्रिकल्चरमा फुड प्रोडक्सन बढाउनु कोसिस गर्यो सो यहाँ पनि त्यही गर्यो तर one big difference is because this is close to Kathmandu, okay? छिटो आउने जाने गर्थ्यो अनि विभिन्न काठमाडौँको नयाँ डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा यहाँ छ अनि यहाँ डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि यो झिल्के मिल्के ड्याम्सहरू भन्दा पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा धेरै डेभलप भएको सो यहाँ लट्स अफ भेजिटेबल फार्मिङ छ लट्स अफ हर्टिकल्चर छ लट अफ पेस्टिसाइड अहिले पनि इट इज अ मेजर सप्लायर अफ भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स अफ नेपाल तर काठमाडौँभित्र चाहिँ के छ भने यहाँ सबैले थाहा छ यहाँ जयपुरलाई 5 times मोर पेस्टिसाइड एन्ड उनीहरू आफै त्यो तरकारी खाने त हामीलाई दिन्छ अनि यहाँ द इन्सिडेन्ट्स अफ पिपल विथ डिफर्मिटिज भने बिकज पेस्टिसाइड राखेर धेरै छ है त्यही पनि हामीले दिइरहेको छ बिकज वी निड द्याट भेजिटेबल सो त्यो एग्रिकल्चर सेक्टर बढिरहेको छ पछि आएर अरू लाइक रोड सोड पनि पछि आउँदैछ बिकज डेभलपमेन्टको विभिन्न नम्बर डेभलपमेन्ट गर्ने बेलामा दुई कुरा भयो तराईमा जस्तै एज सुन एज एग्रिकल्चर के अरे तराई फरेस्ट रिभ्यू गरेर त्यहाँ अल्सो लाग्दैन मान्छेमा एकान बिकान मैदान भएपछि मोर एन्ड मोर पिपल स्टार्ट गर्छ सो पहिला यहाँ के अरे 5 खाल भ्यालीमा नोबडी युज टु लिभ देयर अनि बिस्तारै मान्छे वरिपरि आजकल व्यापारीहरू जसको अहिले पैसा छ जग्गा छ जमिन छ त्यहाँ आएर जग्गा सबै घर छ बनाउनु थाल्यो यहाँ त्यहाँ बनाउनु थाल्यो अनि बिस्तारै माथि चाहिँ लेकमा बसेको तामाङ सामाङहरू पनि अलिक तल झर्न थालेछ तामाङहरू पनि छ नि तामाङ जातिभित्र पनि कोही धनी कोही गरेर है अलिकति धनी भएको चाहिँ तलसम्म यहाँ बाटो छेउछाउ गर्छ त्यो पनि अलिकति धनी भए चाहिँ बनेपासँग काम गर्न जान्छ त्यो पनि धनी भए काठमाडौँसँग गर्छ त्यो पनि धनी भए इन्डिया जान्छ त्यो पनि धनी भए मलेसिया पनि पुग्छ है सो कोही माइग्रेसन गर्नलाई पनि कोही जान आउनुलाई ट्रान्ज्याक्सन कस्ट पैसा चाहियो मान्छे चाहियो सबै चाहियो भने केही छ भने त्यही पाहाड कुटेर बस्नुपर्छ द्याट इज द प्याट राइट सो यो प्याटमा के रहेछ भने अझ पनि हामीले यहाँ तल चाहिँ के अरे वरिपरि साइडमा हाम्रो चाहिँ के अरे साल फरेस्टको रेमिनेन्ट देख्छ द्याट इज इकोलोजिकल साल फरेस्ट है त्यो साल फरेस्टमा अब मान्छे ढमान काटिँदै आफू के अरे रैकर जम्मा लालपुर गर्न थाल्यो तर कुनै बचाइरहेछ सरकारले बचाउन खोजिरहेछ जब सरकारले 1980 सेन्चुरी लबा जङ्गल सब गयो भनेर चाहिँ चाहिँ त्यो ज्ञान भयो दे स्टार्ट सेभिङ द फरेस्ट है अनि यहाँ के देख्छ भने अराउन्ड द मिडल ट्र्याकमा पुरानो बस्ती पुरानो एग्रिकल्चर पुरानो ल्यान्ड युज भनेपछि 100औं वर्षदेखि छ है तर फ्ल्याट ल्यान्डमा इट इज ओन्ली 50 to 60 years है सो माथि टुप्पामा बिकज इज सो डिफिकल्ट बारी पछि जङ्गलै छ सो सबभन्दा ओल्डेस्ट कन्टिन्युस ल्यान्ड युज भनेको पाहाडको टुप्पा छ होइन अनि सबभन्दा अनि त्यसपछि यङ्गेस्ट चाहिँ फ्ल्याट ल्यान्डमा छ र मिड बेल्टमा सबभन्दा ओल्डेस्ट कन्टिन्युस हेबिटेट सो मोर इन्टेन्सिभ
दोस्रो कुरा अब त्यहाँ हामी जाने बेला के छ भने अब यहाँ रिभरमा के छ भने यो पहाड छ यसो हेरेर यहाँ वरिपरि देख्दा इट इज एक्चुअली भने नि यो अन्डा आकारको छ अनि साउथ साइडमा अलिकति पहाड भएकोले अलिकति पानी आउने बेलामा रेनफल फल हुन्छ अनि यहाँ आउँदाखेरि हल्का रेन स्याडो छ भनेपछि यहाँ रेन अलिक कम पर्छ रेन परेको तल ड्रिलिङ गरेर पनि पानी कम छ सो यहाँ वरिपरि त्यहाँ काम त्यो मान्छे सोध्नु गयो हामी धेरैचोटि गरिसकेको छ वाटर स्केर्सिटी मेजर प्रब्लम इभन बाई ड्रिलिङ इज अ मेजर प्रब्लम इभन देन दे आर सप्लाइङ लट अफ भेजिटेबल्स है त्यो एउटा प्रब्लम छ अब अर्को कुरा यहाँ नोट गर्नु के छ भन्दाखेरि अब हामी यो गर्ने बेलामा हामी आउने बेलामा है वी सभ लट अफ रातो माटो यसो देखाइदिनुहोस् यता देखाउँछ लुक एट द सोइल देयर है अब यहाँ हेर रातो माटो कहाँ देखाउँछ है हामी रातो माटो पुरा संस्कारभित्र भन्छ है ऊ छ रातो माटो एक किसिमले इज भेरी फर्टाइल एक किसिमले इज भेरी इन्फर्टाइल क्या एक्चुअल माटो भने यो कलर हुन्छ भनेपछि ग्रेस व्हाइटिस कलर के यो ग्रेस व्हाइटको माथिल्लो तलमा हुन्छ होइन जब यो कलरमा चाहिँ रुख टन्न हुन्छ रुखहरूले चाहिँ त्यहाँ ह्युमस कुहिएको सामान छ सबभन्दा कालो पोर्सन चाहिँ सबभन्दा अनडिस्टर्ब राम्रो हुन्छ अनि त्यो कालो पोर्सनभित्र पनि रुखहरू गयो अथवा ओपन स्पेस भयो होइन अनि पानी भने अनि कालोबाट चाहिँ त्यो कार्बन सार्बन चाहिँ तल झर्दै गएको छ त्यो कालो यसो सेट भएर आएको छ है अनि त्यो फेरि सेटमा पनि भयङ्कर रूपमा रेनफल आयो रेनफल आयो त्यो रेनफल पनि मनसुन धेरै आउँछ अनि त्यो रेनफल आएर भित्र चाहिँ के अरे इन्फिल्ट्रेसन पर्कुलेसन भएपछि त्यो रेन वाटरले माथिल्लो तहको न्युट्रियन्टहरू तान्ने तल आउँछ त्यसलाई के भन्छ लिचिङ प्रोसेस चाहिँ लिचिङ गरेपछि के हुन्छ भने अनि त्यहाँ माथि चाहिँ पोट्यासियम क्याल्सियम त्यो आयोन दिएपछि अनि बाँकी आयोनले गर्दाखेरि त्यो सोइल एक्स्ट्रा एसिडिक हुन्छ है एक्स्ट्रा एसिड भने रातो माटो एक्स्ट्रा एसिडिक रातो माटो एक्स्ट्रा एसिडिक भएको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो माटोमा न्युट्रियन्ट छ तर त्यो एसिडिक भनेको 4.5 भन्दा मुनि 4.5 भन्दा मुनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब आई निड एउटा भलिन्टियर तिमी भन्दै होइन ल यही भलिन्टियर है सो यहाँ फुट्यो है सो यो सिया लट अफ ब्रेन्स चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ रातो माटो छ है अनि मैले चाहिँ रुट चाहिएको छ है रुटले मलाई खान्ने भन्छ रातो माटो मैले ठ्याक गरेँ ठ्याक भन्नु मैले मुखमा प्लास्टिक छोप्दाखेरि जतिसुकै रुट आए पनि आउनु सक्दैन सो रातो माटोमा के छ भने त्यो सानो पार्टिकललाई के सोइललाई क्ले पार्टिकल छ कि क्ले पार्टिकल सर्फेसमा चाहिँ त्यो क्याटायन एक्सचेन्ज क्यापासिटी भन्ने हुन्छ है क्याटायन त्यो क्याटायन एक्सचेन्ज एउटा सानो खोल जस्तो हुन्छ क्या है त्यो खोलको नाम के हो सधैँ सम्झिनु के सेक्सी अक्साइड है त्यो सेक्सी भने SEXY होइन SEQI सेस्क्वी अक्साइड भने 60 एल्युमिनियम म्याग्नेसियमको एल्युमिनियम 3 म्याग्नेसियम 7 वाला अक्साइड है तर त्यो सेक्सी अक्साइडले के छ भने इट एक्ट्स लाइक अ प्लास्टिक ट्युब है प्लास्टिक गरेर त्यो एसिड त्यो चाहिँ जान्छ अनि त्यसलाई कारण दुईवटा उपाय छ एउटा चुन तर चुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ भने ठाउँ पाउँछ आउट जाट यति खर्च छ इट इज साइन्टिफिकली ओके बट इकोनोमिकली नट गुड चुन गऱ्यो अनि अर्को उपाय भने प्राङ्गारिक मल है प्राङ्गारिक मल भने के चाहिँ एनी अर्ग्यानिक म्याटर त्यो पनि के अरे भन्ने बेला सहिलो छ अर्को प्रब्लम आउँछ यहाँ अब बिस्तारै फेरि लेट्स गो ब्याक है प्राङ्गारिक मलको नेपालको प्रब्लम के छ भने अब यहाँ अलि यता होल माउन्टेन बेल्टमा यहाँ मात्र होल माउन्टेन बेल्टमा मान्छेले चाहिँ प्राङ्गारिक मल के चाहिँ गाई बस्तुको मलबाल लिन्छ होइन बाख्रा साख्रा मलबाल लिन्छ अलिअलि मान्छेको पनि हुन्छ तर त्यतिले पुग्दैन किनभने त्यहाँ माटो सुइँ ताने छ तर त्यसमा न्युट्रिसन पाउनु अनि कहाँ ल्याउँछ जङ्गलबाट ल्याउनुपर्छ उसले किनभने किन्न सक्दैन प्राङ्गण किन्न सक्दैन जङ्गल पनि कति जङ्गल छ अलिअलि जङ्गल मान्छे बाख्रा साख्रा छ अनि तपाईँहरू जस्तै फरेस्ट अफिसर नजानु कुट्न आउँछ रेन्जर कुट्न आउँछ भने अनि दुई चार चाहिँ भयो त्यो झन्झन गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुँदाखेरि जसको अलिकति घरसर छ जग्गा छ उसले यहाँ हेर यो डालेगा सालेगा छ यो चाहिँ दिज आर ट्रिज अन फर्डर ल्यान्ड बट यो अप्सन कसलाई ओन्ली डोज ह्याभ सम अमाउन्ट अफ ल्यान्ड त्यो ल्यान्ड थोरै छ त्यसमा पनि लानु त्यसमा अलिकति बालिसाइल कम हुन्छ छैन भने चाहिँ दे हेभ टु गो टु जङ्गल अनि जङ्गल लिन थोरै न्युट्रियन आउँदाखेरि माटोलाई जति चाहिने हो त्यो पुग्दैन अनि जन्दाखेरि त्यसको उर्वरा शक्ति त्यसको फर्टिलिटी गोज डाउन सो एक वर्षमा यसको चाहिँ एक रोपमा चाहिँ 10 टन आउँछ भने अर्को वर्ष 9 टन 7 टन भने नेपालभरि फर्टिलिटी डाउन किन बिकज अफ नम्बर 1 के ओभर पपुलेसनले खान लिएको नम्बर 2 धेरै रेनफलबाट लिचिङ गएको होइन अनि त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गरेको छैन अनि एक जमानामा ब्रिटिसहरूले चाहिँ रिसर्च गरेको थियो होल नेपालमा अन एन एभरेज नेपालको माउन्टेन फार्ममा 1 हेक्टर अफ एग्रिकल्चर ल्यान्ड इज 3 हेक्टर्स अफ फरेस्ट कुनै ठाउँमा बढी कुनै छ है भनेपछि फरेस्ट बिना यहाँ एग्रिकल्चर बस्न सक्दैन है सधैँ चाहिँ हाम्रो एक्टिभ एग्रो फरेस्ट नभए चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लम छ सो हामी देखेको हुनाले अब यहाँ के देखेको छ भने वान मोर टाइम आई एम गोइङ टु समराइज this landscape which you see is a watershed landscape okay watershed is a ecological unit
where all waters following in an area under some ridge land is actually drained by one particular river. In this case, the river draining is called Chikukola area, okay? And this area was chosen for study here because this study area is close to Kathmandu, and all the development experiments and learning we had from all Nepal is replicated here, and this is also easy for Kathmandu scientists and policymakers to come and go. And on top of that, there was an intensive research done over 15-year period. That research is called action research. Action research means they were not only doing research for data, but they were actually helping people also, both at the same time, okay? And in this entire Chikulo area, you can see this is Chikulo area. So this entire area was studied in a big unit, and that is called land use land dynamics. So please, if you look at the materials I give in land use land dynamics, land use land dynamics भनेकोमा नेपालमा फर फर्स्ट टाइम GIS युज गरेको छ। अनि उनले त्यो बेला चाहिँ के छ यो गर्ने मान्छे चाहिँ के छ भने युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाको प्रोफेसर हो, स्यान्ड्रा ब्राउन भन्छ, जो चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो LRMP गर्न चाहिँ उनले हेल्प गरेको है। हेल्प गरेपछि त्यसो पछि उनले काम गरेछ। अनि उनले गरेर चाहिँ यो होल एरिया स्टडी गरेमा उनले स्पेशल प्लेन होइन 25,000 फिटमा फ्लो गरेर हामीले त्यो बेला सेटेलाइटबाट आएको छ। सेटेलाइट भनेको आकाशमा आएको 1978। 25,000 फिट भनेको अप्रोक्सिमेटली 5 माइल छ होइन, तर सेटेलाइट भनेको 500 माइल होइन। सो त्यो बेला सेटेलाइट भनेकै थिएन। सो 25,000 फिट लगाएर उनले गरेछ। अनि उनले के गर्यो भने इफ यु लुक एट यो टाइटल चाहिँ के छ भने ल कसैले देखाउँछ खोइ देखा त यो टाइटल है, ओके ल्यान्ड। यो आर्टिकलभित्र के छ भने इफ यु लुक एट पछिमा फरेस्टबाट एग्रिकल्चरमा कति जग्गा गयो, कति समय लाग्यो, एग्रिकल्चरबाट अर्बन कति गयो वान वे होइन, फेरि एग्रिकल्चरबाट पनि फरेस्ट जान्छ कहिले काहीँ त्यो कति गयो, फरेस्टबाट पनि फेरि घाँस गयो कति गयो, अरूबाट पनि कहिले फरेस्ट जान्छ कति गयो, त्यो सबैको डाटा उसले डाटा निकालेर त्यो उनीहरूको होल इयर पिरियड हेरेर उनीहरूले 1947 to 1961 भनेको 1947 GIS थ्रु नै गरे हो नि। GIS थ्रु, तर भन्नुहोस् है र डाटा हेर्नुपर्छ कि 1947 to 1981 भनेपछि 47 मा GIS गर्ने के त्यो सब सर्वे अफ इन्डियाले होल नेपालको म्याप बनाएको। अनि यो जङ्गल इस्मोल, अनि त्यो म्यापको जुन लाइन हो डिजाइन हाट ट्याक 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 हाट गरे। अनि यो चाहिँ इस्मोल पछि है। सो उसले 1947 हेर त्यो देखाउ त, यो म्याक्सिमम लाइट लाग्छ ल है this is the this is the picture of the first GIS map in Nepal, and the GIS software was called TerraSoft. It was developed at British Columbia, and you can see just basically different shades, you know, for agriculture, forest, etc. But here is action. Here are different maps, and I'll just show you one. This is diagram. See, if you can see this diagram, you can see there's agriculture, shrub, and forest. And the forest to agriculture, 1529 hectares. Agriculture to shrub, 468, and there are two-way diagrams. So this was for the case of Nepal very revolutionary. पहिला जङ्गल छ सखा भनिरहेको छ होइन, अहिले जङ्गल पनि बन्दै छ ऊ पनि बन्दै छ भने त्यो डाइनामिक किसिमले नाप्यो। अब डाइनामिक किसिमले नाप्ने कुरा भने सानो स्केलमा यस्तो रिसर्च गर्न सकिन्छ, ठुलो स्केलमा इज भेरी इम्पोसिबल, मान्छे चाहिने पुलिस है। सो यो टेक्निकली के पोसिबल भए पनि आर्थिक हिसाबले पोसिबल छैन है। सो उसले यो गरेको छ लिनुहोस्। अनि यो चाहिँ यो लेभल डेटा चाहिँ ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभरमा होल वाटर लियो, तर सानो लेभलमा अब कति पानी बगिरहेछ, कति सोइल बगिरहेछ, कति फुट बगिरहेछ हेर्नलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँ। सो झिकुखोला पनि ट्रिब्युटर मध्ये त्यो सानो इन्टेन्सिभ स्टडी गर्नलाई माइक्रो वाटर स्टेज स्टडी गर्ने क्या। हामी यहाँबाट सिधा हेऱ्यो भने यो पाहाड सिधा यो हाम्रो चाहिँ नर्थ इस्टमा पर्छ है, नर्थ वेस्ट सिधा त्यहाँ साउथ वेस्ट पर्छ। साउथ वेस्ट भनेको अब हामी त्यहाँ फर्किने बेलामा धुलिखेलबाट 20 मिनट जाने पाटले वन भन्ने ठाउँ छ। पाटले वन एउटा हनुमान समथिङ भन्ने स्कुल छ, त्यहाँबाट देखिन्छ। त्यो एरियामा उनीहरूले एक्चुअल स्टडी के है। अनि त्यो स्टडीको आधारमा 8-9वटा चाहिँ त्यहाँ आर्टिकल छ, त्यहाँ मैले देखाएको छु। मोस्टली सोइल फर्टिलिटी एनालिसिस, अर्ग्यानिक एनालिसिस, कम्युनिटी पर्सेप्सन सम्बन्धी गरेको छ। यो चाहिँ झिकुखोला प्रोजेक्टले मात्र 1978बाट अराउन्ड 1986-87 गरेर त्यसपछि स्मोडले त्यहाँ लिएर त्यो होल एरिया यो होल आइडिया प्रोजेक्ट चाहिँ के अरे दे रेप्लिकेट। किनभने त्यो बेला अहिले हामी क्लाइमेट चेन्ज हामी इन्क्लुजन भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ द वर्ड किवर्ड वाज के इन्टिग्रेट है। सो स्मोडले पनि इन्टिग्रेट भन्ने नाम लिएको, यसले भर्खर पनि इन्टिग्रेट सबलाई। अनि इन्टिग्रेट कसरी गर्नुपर्छ भने यसले देखाइदियो यसै गर्नुपर्छ इन्टिग्रेट है। अनि रिसर्च मात्र के मान्छे काम पनि लाग्नु भने एक्सन अलि पनि दिएर गर्यो। अनि उसले गरेकोले ल हामी हाम्रो एरिया सबै क्षेत्रमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छ। सो नेपाल यो एरियाको पनि यार्ड छ खोला दे रेप्लिकेटेड डेटा, एन्ड देन दे रेप्लिकेट 5 डिफ्रेन्ट एरिया, इन्डिया पाकिस्तान ठाउँ ठाउँ गरेको छ। अनि त्यो सब गरेको चाहिँ दे कल न्यू नेम, इट इज कल पार्टिप
पिपल एन्ड रिसोर्स डाइनामिक्स प्रोजेक्ट है अनि त्यो सब गरेर पनि अराउन्ड लेट 1990 सक्यो अनि त्यसको डाटाहरू सब लिएर एक दुईवटा चाहिँ रिपोर्ट हालेछ अनि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ दिएको चाहिँ पार्टी सम्बन्ध इन्ट्रोडक्सन रिपोर्ट छ सो नाउ आज हामी चाहिँ यसमा समराइज छ तपाईँले देखिसकेको छ एनी क्वेसन्स हामी चाहिँ अलिकति त्यहाँ खानमा चाहिँ 1 आवर बढी गएरले अब सबै ठाउँमा 10 मिनट काट्न आएको छु इफ यु हेभ एनी क्वेसन आस्क इफ नट हामी सेकेन्ड स्टप चाहिँ के छ भने अब सेकेन्ड स्टपले साल भएको ठाउँमा जुन साल देखाउने र सोइल रातमा देखाउने त्यसमा कुरा गर्छु अनि त्यसमा चिपको आन्दोलन भने के हो रुख आन्दोलन के हो त्यसमा आइ एम गोइङ टु होल्ड अ ट्री अनि तिमीहरू मध्ये भलिन्टियर को छ यु क्यान अल्सो होल्ड अ ट्री होइन एन्ड विल फिक्स अनि हामी चाहिँ वी आर डुइङ चिपको अब साल अब यहाँ निजगढ जान्छ यहाँ भए पनि चल्टा भने फुट लिएर चक्क लियो है सो एनी क्वेसन्स नाउ नो सर